हकीम सैयद अब्दुल वहाब शाह के बयानात, खुतबात और दुरूद सुनने के लिए उनके ऑफिशियल अकाउंट्स को फॉलो करें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। द अल्लाह रब्बुल आलमीन द अज़ीम और लुई रहमत ज़िक्र और बयान रवानो कि रब्बुल आलमीन सोना अक़बल बंदिगानो बांदे बेहदा रहम का उनके ज़ात दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बल बंदिगानो तरग़ीब वर्कई अक़बल रहमत तरफ़ता मेहरबानी तरफ़ता। मख़ी हदीस बयान शुवे अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बल बंदिगानो बांदे दमोर नज़ियात रहम का उनके दे और दमोर रहमत शफ़क़त अक़बल बच्ची बांदे इंतहाई ज़्याद बागी की और दो हदीस बयान शिव यो दहागी क़ैदियानो के दन यो ज़रानवा और यो हागमोर कि बच्चे ना फरमानो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल दा बच्चे दे मुआफ़ का पस द मर्ग में जा बच्चे मरशे बिया चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गीर द सोज़वल हुक्म वक़्त द मोर आगा मेहरबानी आगा शफ़क़त बिया रोचत शो अक़बल बच्चे ते बखाना वकड़ा। सही बुखारी के दन्ना बल हदीस से अल्लाह रब्बुल आलमीन द अक़बल रहमत सल दरजी जोड़ी करी दी सल हिस्से अक़बल दा रहमत अक़बल दा रहम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर सल हिस्सों बांधे तक़सीम करे दे। फ़अमसका इंदहु 99 जुज़अन बिया रब्बुल आलमीन द ज़ान सरा यौ कम सल हिस्से द ज़ान सरा महफूज करी ज़ान सरी खौदी व अनज़ल फ़िल अर्ज़ जुज़अन वाहिदा दिज़मगे द अल्लाह रब्बुल आलमीन यौ हिस्सा ले गली दा पदगी सल हिस्सों की यानी रब्बुल आलमीन द रहमत सल हिस्से जोड़े गड़े और पसल हिस्सों के यौ कम सल हिस्से अल्लाह रब्बुल आलमीन द ज़ान सरा महफूज कले और यौ हिस्से दिज़मे की तरह ले गला और पदगी यौ हिस्से सरा चिदाय तक़सीम कला ब तमाम मखलूक़ात बांधे अल्लाह रब्बुल आलमीन दगा यौ हिस्सा रहम च अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया तरह ले गले दे पे दे टूल
مخلوقات باندې تقسیم کړه. د حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سینوي چې دا یو حصہ الله رب العالمین خالی انسانانو د پر راولېګله او په دې انسانانو کې د تقسیم کړه، بلکې لفظ د خلق استعمال شي په ټول مخلوق باندې دا یو حصہ الله رب العالمین تقسیم کړه. دا یو حصہ د رحم او په دې حصے کې دنه چې څونه مخلوق ته د رب العالمین هغه کې دنه شامل دي، کاغه انسانان دي، کاغه جنات دي، کاغه حیوانات دي، او په دې ځمکه کې څونه په زرونو باندې مخلوق ده، په لکونو باندې مخلوق ده د رب العالمین. او دغه یو حصہ رحمت، دغه یو حصہ رحم الله رب العالمین په دې ټول انسانانو باندې، په دې ټول مخلوقات باندې تقسیم. او دا یو کم سل حصے الله رب العالمین د ځان سره محفوظ کړی دي. په دې حدیث کې هم رد د هغه خبرې موجود ده چې دا بعضی خلق وایي چې الله رب العالمین د او یو میندو 70 میندې د او یا میندو همرا محبت کوي، مینه کوي، شفقت کوي، رحم کوي، ترحم کوي په خپل بندگانو باندې. نه، د رب العالمین د رحمت حد نه دی معلوم. هیڅ کله د رب العالمین د رحم د مهرباني حد د بندگانو د لپاره معلوم نه دی، او نه به یو سړی را باسي چې د الله رب العالمین د رحم فیصلې په خپل لاس کې درنه واخلي، او یا د رب العالمین رحم محدود کی بے حد رحم کوونکی ذات رب العالمین. دغه یو حصہ رحم د چې الله رب العالمین دنیا ته را لېږلی دی او په دې ټولو مخلوقاتو باندې تقسیم کړی دی چې په هغې کې دنه تمام رشتے داخل لی. په دې رشتو کې دنه چې کم شفقت ته، کم محبت ته، کم ترحم دی په خپل منځ کې دنه د زوی د پلار سره، پلار د زوی سره، مور د بچی سره، د بچی د مور سره، رور د رور سره، خور د رور سره، رور د خور سره، باقی نور تمام رشتے په خپل منځ کې دنه. دغه یو رحمت حصہ چې الله رب العالمین تقسیم کړی دی په دې ټولو مخلوقاتو کې دنه. خدا یو کم سل حصے چې د رب العالمین سره کمی پاتې شوي دي، محفوظ شوي دي، دا به الله رب العالمین د قیامت په ورځ باندې د مؤمنانو دپاره، د موحدینو دپاره دا یو کم سل حصے به راوباسي، او په هغې سره بیا په مؤمنانو باندې رحم کوي. الله به د جهنم نه، جهنم د اور نه بچ کوي او جنت ته به داخلي. په دنیا کې یو حصہ د رب العالمین د رحمت راغلی دا چې په مسلمانانو، په کفارو، په ټولو باندې تقسیم کړی دا. بلغه مشهور او طویل حدیث ده د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ. بنی اسرائیل کې یو سړی چې هغه ډیر نافرمان و، د نافرمانی سره ډیر یو ظالم و، ډیر ظلمونه یې کړي او ډیر ګناهونه او ډیر ظلمونه. په هغه ډیر ګناهونو او ظلمونو کې یو غټ ظلم دا کړو چې یو کم سل مړی کړو، 99 مړی. اول دې خبرې ته فکر شي چې قتل کول، مړی کول دا ډیر یو غټ لوی جرم دی. د رب العالمین سره د شرک نه وروسته لوی عظیم ګناه چې بیانېږي هغه دا دی چې ناحقه قتل کول. او قرآن کریم کې د الله رب العالمین د هغې ذکر داسې کوي چې یو سړي یو نفس بغیر د جرم شرعي نه قتل کو، فکأنما قتل الناس جميعا. د دې سړي دا جرم داسې دی، سزا یې داسې ده، د دې سړي دا جرم دونه لوی دی، دونه غټ دی لکه دا سړی چې راپاسې ټول انسانیت وژني، ټول انسانیت قتل کی. او یو سړی چې یو بنده د رب العالمین، یو انسان د مرګ نه بچ کی، د یو ناحقه قتل نه بچ کی، فکأنما احیا الناس جميعا. گویا چې دې سړي ټول انسانیت را ژوندی کو، ټول انسانیت له ژوند ورکو، زندگی ورکړه. او بیا چې یو سړی، یو مسلمان، یو مؤمن قتل کی، دا غي سزا الله رب العالمین په قرآن کریم کې څنګه بیانې؟ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. چا چې یو مؤمن قتل کو، یو مؤمن وجو، بدله جهنم ده. الله به جهنم ورته د جهنم هغه لمبو ته ورواچي، خالدن فيها، همیشه د پاره به هغه ته ورواچي، همیشه د پاره به جهنم ورته ورواچي. یو مؤمن چې چا قتل، څونه لوی عظیم جرم ده، څونه غټه ګناه ده. قتل څونه لوی عظیم ګناه ده، څونه غټ ګناه ده. دا ځان یو لوی تفصیل ده، غټ تفصیل ده. الغرض رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایل بنی اسرائیل کې یو سړی چې هغه یو کم سل مړی کړي وو، د هغې نه وروسته د هغه په زړه کې دننه دا خیال راغی، دا فکر راغی، دا یره پیدا شوه، دا خوف پیدا شو، دا غم او فکر ورسره پیدا شو
چې زه خو به مرمه په ما باندې هم مرګ راځي او د مرګ نه وروسته به خپل الله له ورځم د مرګ نه وروسته به رب العالمین ته ودرېږم د مرګ نه وروسته یو ژوند دی یو زندګي ده چې هغه ابد الابد زندګي ده نه ختمېدونکې زندګي ده د قیامت ورځ ده الله ته ودرېدل دي په زړه کې یو یره یا خوف پیدا شي الله طرف ته د ورګرځېدو اراده یې جوړه کړه چې الله ته ورګرځېږم او الله رب العالمین زما د ګناهونه معاف کړي دغه سړی روان شو چا ورته ووایي یو فلاني مول یو ځای کې دننه یو ملا دی د هغه خواله ورشه هغه بس تا ښه رهنمایي وکړي تا ته به لاره در وښیي توبې طریقه به درته وښیي د دې ګناهونو نه د راوتلو طریقه به درته وښیي د دغې ملا خواله ورشه هغه ورغی ورپسې ده چې ورته خپله قصه بیان کړه چې ما یو کم سل مړي کړي دي او اوس غواړم چې الله رب العالمین ما پاک کړي ما صفا کړي د دې جرم نه الله ما د دې ګناه نه راوباسي هغه چې واورېده یو کم سل مړي کړي دي تا یو کم سل مړي کړي دي د هغې نه وروسته هم ته بیا دا امید لري چې الله به تا معاف کړي تا یو کم سل مړي کړي دي د هغې نه وروسته هم ته دا امید لري چې الله رب العالمین به په تا باندې رحم وکړي ستا دپاره معافي نشته دی په دې وجه باندې کله چې هم د مسلې تپوس کوئ د دین یو مسلې کې رهنمایي حاصلوئ یو خو د هغه علماو نه چې هغه د قرآن او د سنت علماي الله رب العالمین ولا په قرآن او سنت باندې پوهه ورکړي د قرآن او د سنت او د حدیث علم وسره نیمګړی علم والا نه ناقص علم والا نه دا به همیشه دپاره نقصان ودرئ دا به همیشه دپاره ځان لم ضرر ورکوي معاشري لم هم ضرر ورکوي نقصان ورکوي ځکه چې د الله په دین باندې به ځان صحیح پوه کړی نه یو سړي په ټول عمر په فنونو کې دننه تیر کړی د قرآن او د حدیث نه بېخبره یي قرآن او حدیث علم ورسره نه دی بس رهنمایي وکړي الغرض په دې ځای کې دننه نقصان دا کوي چې دی د الله رب العالمین هغه رحمت هغه محدود کوي هغه راغونډوي هغه کموي او د هغې سزا ورته میلاویږي په دنیا کې دغې سړي ته یې ووایي چې تا یو کم سل مړي کړي دي او ته بیا هم د الله رب العالمین د رحمت امید لري ستا دپاره هېڅ د مهربانۍ د بخښنې لاره نشته دی هغه د ځان سره سوچ وکړو چې راشه یو کم سل مړي خو مې هسې کړي دي او زما دپاره هسې د بخښنې لاره نشته دی د نجات لاره نشته دی کله چې یو بنده ته نا امیده کې مایوسه کې د رحمت نه د شفقت نه د محبت نه نو هغه بیا د تجاوز لاره اختیاروي هغه بیا د ګناهونو لاره اختیاروي هغه بیا د ضرر او د نقصان لاره اختیاروي ځکه چې د هغه سره مخې ته بل آپشن بیا نه نو دغې راهب او زمونږ په اصطلاح کې دغه ملا ورته ووایي چې ستا دپاره د بخښنې لاره نشته دی هغه چې نشته دی نو بس راشه ته څه کوې ته به کې لا څنګه ژوندی ولاړې بیا توره یې راوویسته او د هغه نه یې مال د سر و هغې مال د قتل علما ډېر په دې حدیث کې دننه فایدې ذکر کوي په دې ځای کې دننه د راهب نقصان دا وکړو چې د الله رب العالمین رحمت فیصله یو پخپله وکړه د الله د رحمت فیصله دویم د الله رحمت محدود کو دریم د الله بخنه معافي چې کومه وه هغې هم په خپل لاس کې واخیست هغې هم محدود لراوی ګرځوله سزا یې دا میلاوه شو چې په دنیا کې دننه د هغه په لاس باندې ووجل شو قتل شو هغسې مشهوره خبره ده نیم ملا خطر ایمان دا نیم مولیان چې نیم ملا هر هغه ملا دی هر هغه عالم نیم مولا دی چې د قرآن او د سنت نه بېخبره وي د قرآن او سنت علم ورسره نه وي هغه دین چې الله د اسمان نه رالیږلی دی د قرآن او د حدیث په صورت کې د قرآن او د حدیث په شکل کې د هغې علم ورسره نه وي اگر چې د ټول عمر په فنونو کې تیر کړی ولې نه وي د ټول عمر د فنونو درسونه ولې نه وي کړي فقه یې ولې نه ویلي او فقه یې ولې نه بیان کړي خو چې د قرآن او د حدیث د قرآن او د سنت د علم نه دی خالي و دی هېڅ نه دی دغه سړی راپاڅېدو او دغه راهب یې قتل کړو سل یې پوړه کړه سل رسول الله صلی الله فرمایي چې بیا دا سړی روان شو بیا یې په زړه کې دا غم او دا فکر او دا خوف او دا یره وه چې بیا به الله له ورځم بیا به چا پسې ورغی بیا یې چاته ووایي چې یاره زما دپاره څه لاره شته دی د نجات زما دپاره څه لاره شته دی د معافۍ چې الله ما معاف کړي حدیث قدسي کې دننه راځي رسول الله صلی الله فرمایي و چې کله یو بنده ما ته را نږدې کېږي چې هغه یو بالش وایي زه دوه بالش ور نږدې کېږم هغه یو ګز را نږدې کېږي زه دوه ګزه ور نږدې کېږم چې هغه پیادل راځي الله وایي زه په منډه ورځم د رب العالمین هغه رحمت د هغه شفقت
دا هغه محبت خپل بندگانو سره چې بنده اراده کوي الله ته ورنږدې کېدو الله ورته د هغې نه زیاته اراده کوي د هغې په دوه چنده اراده ورته کوي رب العالمین. بیا ورله چا مشوره ورکړه ورته یې ووي چې لاول کار دا وکړه دا کلی دا علاقه دا خلک د چا سره چې په دې معاشره کې دا خلک پرېږده. دویم هغه یو کلی دی یو علاقه ده یو ځای دی چې په هغې کې دننه نیک خلک آباد دي هلته نیک خلک اوسېږي هلته یو عالم دی الله والا دی د هغه خواله ورشه هغه به ستا ښه رهنمایي وکړي او دا کم صحبت چې دی دا کم مجلس چې دی دا کم علاقه کې چې په دې کم کلی کې چې دلته ګناهګاران ډېر دي دلته مجرمان ډېر دي ته به نن توبه وباسې ته به نن رجوع وکړې سبا به بیا د هغه صحبت د هغې هغه ناسته د هغې هغه یاري دوستي هغه پته باندې بیا غالب شي بیا په ګناهونو کې دننه ورغلی بیا په دغې جرمونو کې دننه ورغلی بیا په دغې قتل و غارت کې دننه ورغلی نو ته خپل ځای خپل علاقه دا پرېږده دا مجلس پرېږده د نیک ملګري د نیک دوست د نیک مجلس د نیکو خلکو سره د ناستې پاستې د هغې ډېر زیات خیرونه دي هغه خیرونه په تا پورې درنخلي ته به نه غواړې ستا به اراده نه شوي خو هغه په تا پورې درنخلي د نیکو خلکو د مجلسونو خیرونه نیکو خلکو په مجلس کې دننه خالق کېناستې د الله د دین بیان پکې وشي د الله ذکر پکې وشي قرآن او حدیث پکې بیان شي د هغه مجلس نه پاسې الله ستا ګناهونه معاف هغه کې څونه ښکلی حدیث راغلی تفصیلي او د صحبت مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ورکوي د نیکو خلکو د صحبت د ناستې مثال داسې دی لکه سړی چې یو د عطار خواله ورشي عطار هغه چاته ویل کېږي دا خوشبیانه چې خرڅوي خوشبیانه خرڅونکي هغه دوکان ته چې ورشي خامخا یو سړي یو خوشبو خوښه شي او واخلي ترنه او هغه خوشبو ته په خپل کپړو پورې ولګې په خپل ځان باندې به ولګې په لاره کې روانې یو مجلس ته روانې یو ځای ته روانې ستا د جسم ستا د بدن نه ستا د کپړو نه به ښکلې خوشبو خېږي دغه مثال د نیک مجلس دی دغه مثال د نیکو ملګرو دی دغه مثال د قرآن او د حدیث دی د قرآن او د سنت مثال دی چې کله ته د قرآن او سنت مجلس ته ورتلې نو ستا به د قرآن او د سنت سره محبت پیدا کېږي ستا په اعمالو کې دننه به د قرآن او د سنت هغه عملي کردار ظاهرېږي ستا په کردار کې دننه به للهیت ظاهرېږي او چې کله ته د قرآن او د سنت مجلس پرېږدې او دغه شانتې د شرک او د بدعاتو او د خرافاتو او د ګناهونو مجلسونو ته ورځې بیا به ستا نه دغه ظاهرېږي بیا به ستا نه دغه کله شرکیات بدعات خرافات ګناهونه دا به درنه صادرېږي دا به درنه راوځي د دې هغه بوی به ستا نه بیا راوځي ستا د کردار ستا د اعمالو نه ستا د خبرو نه ستا د ناستې پاستې نه به بیا هغه بدبو راځي او چې کله د قرآن او د سنت د علماو سره ستا ناسته پاستې په هغه مجلسونو کې دننه وي بیا به ستا نه خوشبو راخیږي هغه مهک به ستا نه راوځي د قرآن او د سنت ستا کردار ستا عمل ستا عبادت ستا مونځ ستا غم خادي ستا ناسته پاسته دا به بیا قرآن او حدیث هغه خوشبو به ستا نه راځي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو سړی ښه مجلس ته ځي د هغې مثال داسې دی لکه یو سړی چې د عطار دکان ته ورشي هغه خوشبو خرڅوونکي دکان ته خوشبو به ترېنه واخلي که وایي دغه ستا نو دا خوشبو والا اکثر چې دکان ته ورشي بیا په لاس باندې یو خوشبو ولګي بله ولګي بله ولګي دا چې دا وګوره دا وګوره هغه خوشبیانو په خپل بدن باندې لګي دغه شانتې په دې مجلس کې دننه که تا ډیر خیر را جمع نه کو نو دا خیر به پتا پورې ونخلي ډیر خیر که جمع نه کو ډیر خیر کې د روان اغس نو دا نیم خیر خو پتا پورې ونخلي که نه که داسې هم ونه شي هغه ستا په لاس باندې هغه خوشبو ونه لګوي د انسان اعمال ډیر کمزوري شوي ګناهونو ولا دا زړه ډیر خړ کړی کم سے کم رائحة طیبه هغه ښکلې خوشبو په دې دکان کې دننه به ستا په دې پوزه باندې ولګي او د دې خوشبو سره به ستا دا زړه خوشحاله شي فرحت به پکې دننه پیدا شي په دې زړه کې دننه ستا خوشبو د انسان هغه فرحت په زړه کې پیدا کوي کیفیت ولا بدلی په دغه مجلس کې دننه به ستا دا زړه دې کې دننه اطمینان سکون خوشحالي پیدا شي الله طرف ته براغب شي د آخرت فکر به پیدا شي او بیا د هغې برعکس مثالونه که داسې مجلس ته تلې هلته کې د زناو ذکر و زنا سره به د محبت پیدا کېږي که داسې مجلس ته ورتلې چې په هغې کې دننه د شرکیاتو ذکر و شرک و پکې بیا به شرک طرف ته ورځي که په داسې مجلس کې کېناستې چې هلته بدعاتو خرافاتو هغې طرف ته به ورځي که په داسې مجلس کې کېناستې چې هلته د قتل و غارت د جرمونو ډکیتیانو د غلا د بل مسلمان په حق باندې لاس اچول د هغې ذکر و
نو بیا باغې طرف ته ورځي چې کم طرف ته تلي هغه اثر په تا باندې پیدا کیږي نو دې سړي ته دا چې کم ظالم دی مجرم دی ګناهګار دی دې سړي ته یو ښه سړي مشوره دا ورکړه چې دا علاقه دا کلی دا خلک پرېږده انیکو خلکو طرف ته ورشه او هلته یو عالم دی الله والا دی یو راهب دی د هغه خواله ورشه هغه ستا ښایسته رهنمایي وکړي ښکلې رهنمایي به ستا وکړي ښه تربیت به دې وکړي دا سړی روان شو دا روان شو په دې لاره کې ګوره دوست اراده وکړه ښه اراده یې وکړه او روان دی په دې لاره کې دی له خپل منزل ته هغه مقام ته هغه خلکو ته هغه راهب ته هغه ځګي ته نه دی رسېدلی په دې لاره کې په ده باندې مرګ راځي هغه وخت زندگی چې الله ولا کوم په دنیا کې لیکلې وه هغه په دغه لاره کې په دې نیمه لاره کې ختمیږي ما او تا ته پته نشته زما او ستا زندګي کله ختمیږي یو هیڅ انسان ته دا پته نشته دی چې د هغه زندګي کله ختمیږي په هغه باندې مرګ کله راځي هیڅ یو انسان ته دا علم نشته دی په دې وجه باندې الله ته رجوع ډیره الله طرف ته ورګرځېدل چې ګناه درنه وشو بیا صبرونه مه کوه امیدونه ځان له مه ورکوه چېرې زه به توبه وباسم ځواني ده هلکوالی دی اوس خو به لا عمر پاتې دی اوس خو به دې ځوانۍ کې دننه به چې څه مې وکړه ومې کړه تا څه پته لګېږي ماښام نه دې سا په دې مرۍ کې ونښلي او بند ماښام خو لا لرې دی اوس چې دا سا په دې مرۍ کې ونښلي بیا به څه کوې ګوره دې سړي ته هم دا علم نشته دی دی خو په یو امید باندې روان دی چېرې ما باندې به اوس مرګ راشي په یو امید باندې روان دی په دې لاره کې وایي کله په ده باندې د مرګ فیصله راځي وایي دوه ملایک راځي ملائکة العذاب او ملائکة الرحمه دوه ملایک راشي یو هغه ملایک چې هغه د بد انسان نه روح اخلي د ګناهګار نه د ظالم نه د مجرم نه د مشرک نه د بدعتي نه د هغه نه روح اخلي د هغه نه ډېر په سختۍ سره بیا دا روح وباسي په دې ملا ورله چپېړې ورکوي په دې مخ ورله چپېړې ورکوي او د جهنم هغه ذکر ورته کوي یری یې نور دا زړه چې کوم دی داسې ویری چې مخې ته اوس به ستا به مخې ته پته لګي لکه کله چې یو مجرم سړی رانه وي دا پولیس او دا خلک چې پرې راشي ویری خوف ولله په زړه کې درنه پیدا کړي چې مخې ته به سره ګورو دغه رنګه د الله فوج د الله ملایک چې کله راشي دا مجرم نه چې کله روح اخلي نو هغه ملایکة العذاب هغه د عذاب ملایکې د عذاب د سختو د جهنم یره وله ښه ورکړي هلته وله زړه ښه ویری دا یره ډېر غټ یو خطرناک شی دی بل طرف ته ملائکة الرحمه د رحمت ملائک تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون دا هغه ملائک تی بیا چې راکوزیږي راځي نو بیا ورته چې یریږم اول بسر د یری هغه خبره دې لري کوي الله تخافوا مه یریږه ولا تحزنوا مغم جن کېږه په دې وروسته ژوند بسي بس لاړو دغه دنیا سوره دي ژوند زندگی و ختم شو بس لاړه اوس مخې ته مزې دي خوشحالیانې دي د الله رحمت دی جنتونه دي نهرونه دي ځواني ده هلکوالی دی صحت ته فراغت ته هیڅ پکې بیا نشته خوشخبریانې به ورله ورکوي زیري به ورله ورکوي دواړه ملایک راله خپل منځ کې دننه جنجال شو ملایکة الرحمه د رحمت ملایک وایي چې دا روح به ترنه منګه وباسو ستا سره څه دلیل دی ملایکة العذاب د عذاب ملایک وایي دا روح به ترنه منګه اخلو ستا سره څه دلیل دی هغه ورته وایي چې ګوره د رحمت ملایک ورته وایي دې سړي اراده کړې وه د نیکۍ دې سړي اراده کړې وه د توبې دې سړي اراده کړې وه الله ته د ورګرځېدو دی روانو په دې لاره کې دننه او په دغې اراده کې دننه و چې دا اراده یې کړې ده او د هغې دپاره یې لاره او سبیل او سبب ولټو په دې لاره خو روانو عذاب ملایک وایي چې زموږ دلیل دا ده چې دی خو لا رسېدلی نه دی ده خو لا توبه نه ده ویستلې دی خو خپل منزل ته لا نه دی رسېدلی خو بس په دې لاره باندې روان شوی دی د دواړو فیصله الله له ورځي د رحمت ملایک د عذاب ملایک الله رب العالمین ولا فیصله کوي اول خو دې خبر د فکر وکړئ دا واقعه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانوي دا د بنی اسرائیل واقعه ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کتاب نو لوستل چې باغ کې د بنی اسرائیل یو واقعه لیکل شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو لیکل او لوستل نه ورتلل والله دا وحی وا چې الله رب العالمین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوله او هغه د غیب خبرې وي چې زموږ نه مخکې ډېر مخکې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخت نه ډېر مخکې دا واقع شوی وه الله بیانوله د دې دپاره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې صحابو ته او دا موږ ته پاتې کېده دې دپاره چې موږ ته د رب العالمین د رحمت هغه اندازه وشي چې د الله رب العالمین رحمت سونه فراقه سونه وسیعه سونه غټه او سونه عظیم رحمت فیصله الله رب العالمین وایي دا ځمکه ناب کوي که چېرې دا سړی د دې ګناهګارو خلکو طرف ته نږدې
دی مجرمانو خلکو طرف ته ورنږدې نو بیا به د عذاب ملائک راشي هغه به نه روح واخلي. وس خالی دلته وګورئ قربت څونه یو اهمیت لري څونه یو حیثیت لري. قربت نزدېکت هغه نږدېوالی کچری دا سړی د مجرمانو ته د ګناهګارو ته د کلي د علاقې ته د خلکو ته نږدې قریب یې دنه به د عذاب ملائک روح واخلي. او کچری دا سړی د نیکو خلکو طرف ته ورنږدې د دنه به د رحمت ملائک روح واخلي. ملائک چې راله کله چې دا ځمکه ناب کړه ناب کوله نو دا سړی په حقیقت کې دنه هغه ګناهګارو مجرمانو خلکو طرف ته نږدې و. فاوحى الله حدیث کې راځي دقیق الفاظ دا دي چې الله رب العالمین وحی وکړه امر وکړو حکم یې وکړو ځمکې ته ان تباعدي چې ته لرې شه او بل طرف ته حکم وکړو چې ان تقربي ته ورنږدې شه د نیکو خلکو طرف ته. الله رب العالمین ځمکه اوږده کړه د یو طرف نه او د بل طرف نه ځمکه یې را لنډه کړه. د نیکو خلکو طرف ته یې را لنډه کړه او د ګناهګارو خلکو نه یې اوږده کړه. دې دپاره چې د دې سړي د مغفرت د بخانې دپاره یو بهانه جوړه شي الله رب العالمین یې معاف او د رحمت ملائکو د هغه نه روح واغستو. د رحمت ملائکو د هغه نه روح واغست. څونه عظیم رحمت دی د رب العالمین څونه عظیم رحم کوونکی د رب چې سل مړی کوونکی چې سل مړی کړي دي. دنیا کې به د یو سړي نه یو غلطي ورشي یو جرم به دې شوی یو ګناه به دې شوی یو سړی به خبر شوی تر مرګه پورې به چې کوم د لګیا هغه د بسترو کې اشارې کوي دا کار خو دې کړی دی الله به معاف کړی الله به بخلی خو دا ظالم انسان به نه معاف کوي. دا ظالم انسان به ورته بسترو کې اشارې کوي په خبرو به ورته ذکر کوي څه به کوي شرمنده کوي به ذلیله کوي به رسوا کوي به زړه به ورله خفه کوي بې آبرو کوي به پرده به ترې نه اوچتوي بس یو جرم یو ګناه یو غلطي به ترې په یو وخت کې دننه او چې الله رب العالمین یو ځل معاف کړي پردې در باندې واچوله اخو بیا رب دی اخو الله دی اخو زموږ ستاسو خالق دی. په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګوره په خپل میز کې دننه هم عفو درګذر تاسو غواړئ چې الله رب العالمین تاسو ته بخښنه وکړي تاسو غواړئ چې الله رب العالمین تاسو معاف کړي تاسو غواړئ چې الله رب العالمین په تاسو باندې پرده راواچوي نو تاسو هم په خپل وروڼو باندې مسلمانانو باندې پرده اچوئ د هغوی په عیبونو باندې پردې راواچوئ هغوی ته عفو درګذر وکړئ او چې یو ځل خبره ختمه شوه بیا ختمه شوه. الله رب العالمین دغه مجرم چې سل مړی کړي و الله رب العالمین معاف کو او د رحمت ملائکو د هغه نه روح واغستو. الله رب العالمین دې موږ تاسو له د قرآن او د حدیث صحیح پوهه راکړي او د داسې اعمالو کول توفیق دې راکړي چې رب العالمین چې موږ په هغې سره د رب العالمین د رحمت مستحق وګرځېږو او الله رب العالمین دې موږ د خپل عذاب او د غضب نه محفوظ کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.